Good morning students. In today's class we are going to see about the rest of the part in non-cooperative enterprise, right? Can we have recap about the previous class, right? In previous class we have seen about the HUF pati paathom and then characteristics of the HUF, right? What do you mean by HUF? It is Indo-Anidae family as well as the characteristics. In today's class we are going to see about the partnership, right? Coming to the partnership, what do you mean partners? Partners na enna paapom. Partners na two or more persons are doing business is known as partners, and they will share the profit as well as loss of the business, right? Ipo partnership oda meaning enna paapom, right? What do you mean by partnership? Partnership is nothing but Section 4 of Partnership Act 1932. Partnership is nothing but is the relationship between two or more persons as well as they will agree to share the profit or loss of the business carried on by all or any one of them acting for all. This is the meaning as well as definition of partnership, right? What do you mean by partnership? According to Section 4 of Partnership Act 1932, define partnership as partnership is an agreement between two or more persons as well as who agree to share the profit or loss of the business carried on by all or any one of them acting for all. This is about the partnership as well as the person who enter individually is called partnership, right? The person who enters the individual is known as partnership as well as the same. The person who enters the collectively is known as firm. இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்போட மீனிங் பார்த்தோம், ரைட்? மீனிங் என்னன்னு பார்த்துட்டா, when two or more persons agree to do the business as well as share the profit of the business is known as what partnership, right? அதே மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்து பிஸ்னஸ்குள்ளே வராரு, இண்டிவிஜுவலாக வந்தால் அது பேர் வந்து பார்ட்னர்ஷிப். அதே மாதிரி குரூப்பாக டூ அதாவது 10 to 15 மெம்பர்ஸ்குள்ளே வந்தால் it is known as for what? Firm, right? This is upon the partnership, right? Next we will see about some of the characteristics of partnership.
characteristics is about contractual relationship. Contract, right? The first one is about the contractual relationship. As the name suggests, contract. While the person, when the two persons meet and agrees to do the business, they will have a contract, because it may be in the form of written or in the form of oral form, right? So that in the contract, இப்போ கான்ட்ராக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போது ரெண்டு பர்சன்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன அவங்க கான்ட்ராக்ட் போட்டு அதாவது நேச்சர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ப்ராஃபிட் வந்தால் இவ்வளோத்துக்கு ஷேர் பண்ணணும், லாஸ் வந்தால் இவ்வளோத்துக்கு போட்டு பிஸ்னஸை நடத்தணும், ஆஸ் வெல் அஸ் த அட்ரஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும், ரைட்? ஸோ த டியூரேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நடக்கும், அது மாதிரி எல்லா கான்ட்ராக்ட் மூலமாக அந்த ரெண்டு பேர் சைன் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? இட் இஸ் அப்பான் த கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப், ரைட்? இட் மே பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரிட்டன் ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் oral, right? The next characteristics of partnership is that plurality of persons. இதில் பார்த்துட்டா plurality of persons என்னன்னா the members of the partnership firms. இப்போது ஒரு மெம்பர்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டா ஒரு பார்ட்னர்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டா எவ்வளோ பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க, ரெண்டு இல்லாட்டி 3 பேர் இருப்பாங்க, ரைட்? இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் காமன்னு பார்த்துட்டா பார்ட்னர்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டா 2 இல்லாட்டி 3 பேர் இருப்பாங்க பார்ட்னர்ஸில். அதே மாதிரி இப்போ plurality of person பார்த்துட்டா பேங்கிங் செக்டார்னு பார்த்துட்டா எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10 மெம்பர்ஸ், ரைட்? அண்ட் ஃபார் அதர்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டா 20. இதுதான் plurality of பிஸ்னஸில் பார்ப்போம், ரைட்? plurality of persons பார்த்துட்டா பொதுவாக பார்ட்னர்ஸில் வந்து 2 இல்லாட்டி 3 பேர் இருப்பாங்க. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் பேங்கிங் செக்டார், பேங்கிங் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டின்னு பார்த்தா மேக்ஸிமம் 20 persons will be there, and in other cases there will be 10 persons will be there, right? Next we will see about the third thing, existence of the business. இப்போ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ்ன்னு பார்த்துட்டா இப்போது 2 இண்டிவிஜுவல் 3 இண்டிவிஜுவல் இப்போது மிஸ்டர் ஏபிசின்னு வச்சுப்போம், இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஏபிசி 3 இண்டிவிஜுவல் வச்சுப்போம். இப்போது 3 பேரும் they should have a idea as well as interest to do business. If any one of the person is not willing to do the business, automatically what the business activities, அதாவது 3 பேரும் சேர்ந்து தான் முடிவு பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸ் இப்படி ஃபுல்லாக நடத்தினா நல்லா வரும். இப்போ அதில் வந்து ஒரு ஆள் மட்டும் பிஸ்னஸில் ஐடியா இல்லாமல் இல்லாட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக the business activity will goes down, right? அதே மாதிரி இது வந்து பிஸ்னஸ், இது வந்து நாட் ஃபார் எனி சர்வீஸ் டைப். இப்போது என்னென்னா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அது ஃபுல்லாக இது கீழே வராது. பிகாஸ் இது வந்து அவங்களே முதலீடு போட்டு அவங்களே ஒரு பிஸ்னஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணி நடத்திட்டுருக்காங்க. ஸோ தட் the 2 or more persons should have an idea as well as interest to do business, right? Next
profit. இப்போ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் என்ன பார்த்துட்டா அடுத்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ ப்ராஃபிட்னு பார்த்தா இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்த மட்டுக்கும் ப்ராஃபிட் வந்து கம்ப்ளீட்லி நில். ஏன்னா அந்த பேச்சுக்கே அந்த ப்ராஃபிட் கிடையாது. பிகாஸ் இப்போது சோல் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த மட்டுக்கும் அது சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல். ஸோ தட் அவர் தான் முதலீடு போடுறாரு, அஸ் வெல் அஸ் ப்ராஃபிட் வந்தாலும் ஃபுல்லாக வந்து அவர் ஏற்றுக்கலாம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் இட் இஸ் 2 or more persons, ரைட்? ஸோ அவங்க போட்ட முதலீடை வந்து என்ன பிரித்து தான் கொடுப்பாங்க. இப்போது அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை பிஸ்னஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறப்போ அங்கே ப்ராஃபிட் வரும். ஸோ அவங்க வந்து ரேஷியோ இப்போ 3 பேர் இருந்தாங்களும் அந்த ரேஷியோ பொறுத்து தான் பிரித்து ப்ராஃபிட்டை பிரித்து கொடுக்க முடியும். the whole amount of profit will not be given to the person, a single person, right? It is the one of the characteristics of partnership, right? The next thing is about the mutual agency. Yeah, the fifth characteristics of partnership is mutual agency. Mutual agency ஏன்னா பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்த மட்டுக்கும் 3 persons இருக்காங்கன்னா, say for example மிஸ்டர் ஏ ஒரு இண்டிவிஜுவல், மிஸ்டர் பி இன்னொரு இண்டிவிஜுவல் அண்ட் மிஸ்டர் சி. சரியா? இப்போ 3 பேர் இருக்காங்க. இப்போது ஒருத்தர் வந்து மார்க்கெட்டில், அதாவது பிஸ்னஸ் போய் மார்க்கெட்டில் பண்ணுறாருன்னா he will act as an agent and another 2 will act as a principals, right? ஹெட், ரைட்டா? இப்போது அதில் ஒரு ஆள் மட்டும் என்ன செய்கிறாருன்னா, மார்க்கெட்டில் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணுறப்போ அவர் ஏஜெண்ட்டாக இருப்பார். அதர் 2 persons வந்து என்ன, அதாவது ஹெட்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ரைட்? இது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போது ஏ பண்ணிட்டான்னா அடுத்த இதில் வந்து மிஸ்டர் பி பண்ணலாம், இல்லாட்டி மிஸ்டர் சி பண்ணலாம். அப்போது இங்கே வந்து ஏஜென்ட்னு ஒரு ரோல் வந்து இருக்கவே இருக்காது, right? It is upon the mutual agency. Okay students, in today's class we have seen about what? About partnership. What do you mean by partnership? The 2 or more persons who are willing to do business and share the profit and loss of the business, right? And we have seen about the characteristics of the partnership. The first thing is about the contractual relationship. Contractual relationship la enna paathuttona, business பண்ற முன்னாடி they will have a contract, that is agreement. or agreement போட்டுப்பாங்க. போட்டு அந்த பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நடத்துவாங்க. It may be in the form of written or it may be in the form of oral form, right? Next, plurality of the persons. Coming to காமனாக பார்ட்னர்ஷிப்னா 2 இல்லாட்டி நிறைய பர்சன் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறது தான் பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி பேங்கிங் பிஸ்னஸை பொறுத்த மட்டுக்கும் 10 பேர், மேக்ஸிமம் வந்து 10 பேர் இருக்கணும். அதர் கேசஸை பொறுத்த மட்டுக்கும் மேக்ஸிமம் 20 பேர் இருக்கலாம், ரைட்? நெக்ஸ்ட், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஸோ இப்போ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ்ன்னு பார்த்துட்டா, இப்போ 3 பேர் சேர்ந்த ஒரு பிஸ்னஸை நடத்துகிறாங்கன்னா எல்லாருக்கும் அதில் வந்து ரோல் உண்டு, ரைட்டா? அப்போது ஒரு பர்சன் வந்து நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி த பிஸ்னஸ் வில் கெட் டல், அஸ் வெல் அஸ் it can be easily dissolved with nature, ரைட்டா? நெக்ஸ்ட், ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக ஆப்சன்ட் தான் பார்ட்னர்ஷிப் பொறுத்த மட்டும். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஈக்குவலாக வந்து ப்ராஃபிட் போய் சேரணும். ஸோ ஷேர் ரேஷியோ போட்டு தான் அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து பிரித்து இந்த கொடுப்பாங்க, ரைட்டா?
sharing of profit is over nil compared to sole trading, right? Next, மியூச்சுவல் ஏஜென்சியை பொறுத்த மட்டுக்கும் ஏஜென்ட்டு ஒரு ரோல் வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், as well as முக்கால்வாசி இங்கே இருக்காது. பிகாஸ் இப்போ 3% இருக்காங்கன்னா தே வில் ஷேர் த ஒர்க்கு. இப்போ ஒரு தடவை ஒரு பர்சன் வந்து மார்க்கெட்டில் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணால் அடுத்த டர்ன் அப்போவும் என்ன அதர் பர்சனுக்கு டர்ன் போகும் மார்க்கெட் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு, ரைட்டா? ஸோ ஏஜென்ட்டோட ரோல், அதாவது ஏஜென்ட்ஸோட ரோல் வந்து இங்கே ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும், ரைட்டா? This is example Mr. ABC. இப்போ Mr. A மார்க்கெட் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணால் இஸ் an agent, other 2 persons will be the head or the principal of the business, right? Automatically the turn will go to each and every persons in the business, right? Next we will see about the advantages of partnership. Are you clear about the characteristics of partnership, friends? I think you are clear. And then now we will see about the advantages of partnership, right? Advantage. The first one is about the easy formation. Right? ஆமாம், ஏன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டா நிறைய பர்சன்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனா ஒரு ஃபேம் எடுத்துட்டா 10 to 20 மெம்பர்ஸ் அந்த ஃபேமில் இருப்பாங்க, ரைட்டா? இப்போது அவங்கள்ட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் ஒன். ஸோ while coming to the partnership, it is only 2 or 3 persons will be there in the partnership, right? அப்போது அவங்க ஈஸியாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம். பிகாஸ் அக்ரிமெண்ட்டும் ஈஸியாக வந்து ஈஸிலி சைன்டு, டைம் டியூரேஷனும் கம்மியாக இருக்கும் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறதுக்கு, as well as it may be in the form of a written or oral format, right? This is about easy formation, the first advantage of partnership, right? The second one is about availability of large resources. Availability of large resources என்னன்னு பார்த்துட்டா அதாவது பார்ட்னர்ஸ் வந்து ஒரு கேபிட்டல் அமௌண்ட், இனிஷியல் அமௌண்ட், கேபிட்டல் அமௌண்ட் போட்டு தான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. as well as இங்கன்னு பார்த்துட்டா எல்லாமே they can also borrow from financial institution like banking and other financial institution, ரைட்டா? ஸோ எதுக்குன்னா பிஸ்னஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பண்ணலாம். பார்ட்னர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி பார்ட்னர்ஸ் கேன் ஆல்சோ நியூ பார்ட்னர்ஸ். இப்போ 2 பார்ட்னர் தான் இருக்காங்க, இப்போ 3வது பார்ட்னரும் ஒரு கேபிட்டல் அமௌண்ட் போட்டு ஜாயின் பண்ணி பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ availability of large resources, it is a second advantage of partnership, right? The next thing is about benefit of consultation. ஸோ இப்போ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கன்சல்டேஷன்னா என்ன மீனிங் என்னன்னு பார்த்துட்டா, இப்போது ஒரு சோல் ட்ரேடிங்கை வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜில் பார்த்தீங்களா, அதாவது டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து
தப்பாக எடுப்பாருன்ட்டு பிகாஸ் சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல். ஸோ அவர் வந்து மித்தவங்ககிட்ட கேட்டு எடுக்கலை. ஸோ அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ தட் அவர் வந்து டெசிஷன் மேக் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸ் நடத்தாங்க. ஆனால் இந்த இதில் வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் கன்சல்டேஷன் ஏன் அது ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்துட்டா, பிகாஸ் தெர் ஆர் 2 or more persons are running the business. If one person is taking the decision, automatically the rest two persons will also be there and கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க. நான் டெசிஷன் எடுத்தது கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போது அந்த 2% சொல்லுவாங்களே இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டெசிஷன் மேக் பண்ணுறது அங்கே வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்த மட்டுக்கும் அங்கே கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ரைட்டா? இட் இஸ் அபவுட் த பெனிஃபிட் ஆஃப் கன்சல்டேஷன். ரைட்? நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க். இப்போது டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்குன்னு பார்த்துட்டா ஏது ஒரு அட்வான்டேஜ்னால், இப்போது 2 பேர் 3 பேரே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம். இப்போது மிஸ்டர் ஏ என்ன பண்ணுறாருன்னா 3 பேர், மிஸ்டர் ஏ, மிஸ்டர் பி, மிஸ்டர் சி 3 பேர் இருக்காங்க. இப்போ மிஸ்டர் ஏ என்ன செய்வாங்க, குட்ஸை போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட்டா? குட்ஸை போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, செல் பண்ணுறது வச்சுக்கலாம். செகண்ட் பர்சன் வந்து அக்கௌண்டிங் சைடு ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறாரு, ஃபினான்ஷியல் சைடு ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுறது, பேலன்ஸ் பண்ணுறது, அது மாதிரி பார்த்துக்கிறாரு. த தேர்ட் பர்சன் வில் டேக் த டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ இதுதான் division of work. So it will be best advantages of partnership, right? The next thing is about it will reduce the risk. Reduce the risk. Coming to the reduce the risk, இப்போது 3 பேர் இருக்காங்க சரியா. இப்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இப்போது பிஸ்னஸ் வந்து லாஸில் போகுதுன்னா என்ன ஆகும், இப்போது ஒரு ஆள் மட்டும் இல்லை, அவங்களோட கூட 2 இல்லாட்டி 3 பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும், ரிஸ்க்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். பிகாஸ் தே வில் சப்போர்ட் டு த situation. According to the situation, the persons will support to it. இப்போது லாஸ் ஆகிட்டுருக்குன்னா, அமௌண்ட் வந்து கம்மி ஆகிட்டுருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி த தேர்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் ஃபினான்ஷியலில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே வந்து ரிஸ்க் வந்து ஒரு பார்ட்டாக இருக்காது. Coming to partnership. Okay students, in today's class we have seen about what do you mean by partnership and the characteristics of the partnership and the advantage of the partnership. Right? I think you have a clear idea about it. We can have a assignment. Assignment explain the advantages of partnership and characteristics of partnership. If any doubt arises, ask to me. Thank you.